جی اجازت ہے جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹے صاحب آئیے. بیٹے صاحب آپ ادھر آئیے. ادھر درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جیسے کہ آپ کے علم میں ہے جو ہم نے نیب کے قانون میں ترامیم کی گئیں ان کو ہم نے چیلنج کیا تھا اور سپریم کورٹ میں اس کی ہیئرنگ کی پہلی نشست تھی. ہمارے وکیل خواجہ حارث صاحب نے اپنے دلائل آنریبل بینچ کے سامنے رکھے اور انہوں نے ان کے دلائل کو سن کر نوٹس ایشو کر دیا ہے رسپونڈنٹس کو. اگلی تاریخ جمعہ بوقت 11 بجے یہ کیس دوبارہ سنا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی واضح آبزرویشن سامنے آئی کہ وہ جو کیسز اکاؤنٹیبلٹی کورٹس میں زیر بحث ہیں ان کا کیا بنے گا. تو بالعموم یہ تاثر سامنے ابھرا کہ وہ جو کیسز ہیں they will be subject to the decision of this petition. تو یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ایک خوش آئند ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ وہ جو اس چور دروازے سے جو ہمارا کرپٹ ایلیمنٹ راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس سے کچھ ٹھہراؤ پیدا ہوگا اور ان کا خیال ہے کہ اس قانون کے تابع وہ اپنے راستے تلاش کریں گے وہ شاید اتنے آسان نہ ہوں. آپ نے دیکھا کہ اس قانون کو اتنی ترجیح دی گئی کہ بجٹ کی جو پیسج ہے وہ دوئم تھی اور اس قانون کا پاس ہونا اس کو اولیت دی گئی کیونکہ بہت سے امپورٹنٹ حضرات ہیں جن کے اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے اور وہ قانون کی گرفت میں آنے کے قریب تر تھے. تحریک انصاف اور بالخصوص عمران خان صاحب نے بارہا یہ کہا ہے کہ تیسری دنیا میں غربت کی بہت سی وجوہات ہیں لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں کا جو حکمران طبقہ ہے وہ چوری لوٹ اور پلنڈر کے ذریعے اپنی معیشتوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے, اپنی تجوریاں بھرتا ہے اور ملک کے خزانے خالی کرتا ہے. اور ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق 1.7 ٹریلین ڈالرز جو ہیں وہ ٹرانسفر کیے جاتے ہیں تھرو منی لانڈرنگ جس سے کہ پیسہ منتقل ہوتا ہے انٹو ویسٹرن بینک اکاؤنٹس اور اثاثے بنائے جاتے ہیں سیف ہیونز میں جو ill gotten منی کے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ مجھے آنریبل چیف جسٹس نے روسٹرم پہ بلایا کہ میں پارٹی کا پوائنٹ آف ویو پیش کروں اور میں نے کی خدمت میں پیش کیا. آئی ایم گریٹفل ٹو دی آنریبل بینچ جنہوں نے میری اسسٹنس کو اپریشیٹ کیا اور میں نے ان وجوہات پر تھوڑی سی روشنی ڈالی کہ کس طرح پارلیمنٹ میں اس قانون کو جس انداز میں زیر بحث لانا چاہیے تھا نہ لایا جا سکا. میں نے ان کو حوالہ دیا کہ جب ہم اپوزیشن میں تھے اور مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی, زاہد حامد صاحب وزیر قانون تھے, ہم نے کتنی نشستیں کی اور گھنٹوں کے گھنٹے ہم وہاں بیٹھے رہے. مجھے یاد ہے آدم سواتی صاحب بھی ہوا کرتے تھے, ڈاکٹر شیرین مزاری صاحبہ بھی ہوا کرتی تھیں اور ہماری ایک ایک نیب کے قانون کی ترمیم پر لمبی بحث ہوئی. اگر اس وقت حکومت سنجیدہ ہوتی تو وہ بڑا اچھا موقع تھا. حکمران تھے تو وہ ایک کنسنسس بلڈ کر لیتے اور اس کنسنسس کے ذریعے نیب کے قانون کو ہم اس میں امینڈمنٹ کر لیتے اور جو کہ
अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ना होता, वो पर्सन स्पेसिफिक ना होता जिस तरह के इस कानून को बनाने की कोशिश की गई है। इसके साथ साथ मैंने ये भी अदालत उज़्मा के सामने पेश किया कि जब हम फैटिफ की लेजिस्लेशन के लिए हमारी कमेटी तश्कील दी गई और मैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के साथ बैठा हुआ पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहा था, तो उस वक़्त भी इन्हें फैटिफ की लेजिस्लेशन की परवाह कम थी। आज वो जो क्लेम करते हैं कि हमने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला, उन्हें ज़रा भर उन्हें ग्रे लिस्ट का कोई फ़िक्र नहीं थी। उन्हें अपने नैब के कवानीन को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढालने की फ़िक्र थी। और एक मसवदा मुझे पकड़वा दिया गया जिसमें 35 के लगभग अमेंडमेंट्स पेश की गईं कि ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। और जब हमने उन अमेंडमेंट्स को परखा और पढ़ा तो हम इस नतीजे पर पहुँचे कि इनका इरादा तो इस इदारे को डिफैंग करना है, इस इदारे को बेमानी करना है और अपने अकाउंटेबिलिटी केसेस से फ़रार हासिल करना है। चुनाचे ऑब्वियसली इमरान खान साहब ने और तहरीक इंसाफ ने उस अटेम्प्ट को मुस्तरद किया और ऐसा ना हो सका। और फिर आप कानून देखें जो अब लाए गए हैं, जिसको हमने चैलेंज किया है, उसमें बहुत सी बेशतर वो अमेंडमेंट्स हैं जो हमने मुस्तरद की थी और फिर इन्होंने इस चोर दरवाज़े के ज़रिए अपनी अक्सरियत के बलबूते पर उनको कानून में परोने की कोशिश कर दी है, जिस पर हमें सीरियस एतराज़ है। हम समझते हैं ये अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन है और ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो फंडामेंटल राइट के कॉन्सेप्ट पे है और आर्टिकल 6 उसका हवाला है और उसका अख्तियार है कोर्ट्स का। आर्टिकल 8 उसको पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक मनी, अकाउंटेबिलिटी, गवर्नेंस, ये सब इश्यूज़ जो हैं उनकी जो लिंकेजेस ड्रॉ करता है वो सामने लाया। हमारा ख्याल है कि पब्लिक मनी को प्रोटेक्ट करना तहरीक इंसाफ की और अकाउंटेबिलिटी हमारे कोर प्रिंसिपल्स में से है। हमने इस पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और ना इंशाल्लाह करेंगे। सेल्फ सर्विंग अमेंडमेंट्स, मैं नहीं समझता किसी कानून को अच्छा कानून जो है वो सेल्फ सर्विंग अमेंडमेंट्स को तरजीह देता है और इस कानून में जो तरामीम की हैं वो पर्सन स्पेसिफिक हैं, चंद लोगों को, चंद अशख़ास को, जिसमें कि मुझे कहने की इजाज़त दीजिए हमारे वज़ीर आज़म हैं, शहबाज शरीफ हैं, उनके साहिबजादे हैं, हमारे आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं, उनके केसेस हैं, उनसे छुटकारा दिलवाने के लिए एक सोची समझी एक स्कीम है और कोशिश है जिसका तहरीक इंसाफ मुकाबला कर रही है और इंशाअल्लाह हम करते रहेंगे। मुझे ये भी कहने की इजाज़त दीजिए कि हमारे मौक़िफ़ को अल्लाह के फजल व करम से अवाम की तायीद हासिल है। अब ये हम ज़बानी नहीं कह रहे, 17 तारीख़ को अवाम ने इमरान खान साहब के बयानिए पर मुहर सब्त कर दी है कि इम्पोर्टेड हुकूमत मंजूर नहीं है, ग़ुलामी मंजूर नहीं है, करप्शन और चोरों के टोले का कौम मुकाबला करेगी और करप्शन का मुकाबला करना तन्हा इमरान खान की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये पूरी कौम की ज़िम्मेदारी है, तमाम इदारों की ज़िम्मेदारी है जिन्होंने अपना अपना किरदार अदा करना है। पाकिस्तान की आवाम ने अपना किरदार अदा किया है। मैं तवक्को करता हूँ कि हमारी जो आला अदालतें हैं वो भी पाकिस्तान की टैक्स पेयर की पब्लिक मनी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगी और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये केस आगे बढ़ेगा और अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेगा और वो लोग जिन्होंने मुल्क को लूटा है वो फरार नहीं हो पाएंगे। थैंक यू। शाह साहब ये बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक तजवीज़ दी है कि पीटीआई जो है वो वापस पार्लियामेंट में जाने पर गौर करे और इस हवाले से उन्होंने अपने हुक्म में आपको बतौर एमएनए भी लिखा है और शहबाज गिल साहब ने तो ये तजवीज़ मुस्तरद कर दी है, तो आप क्या कहते हैं? देखिए, क्या जानतदारी से बताइए, ये पार्लियामेंट जो इस शक्ल में हमारे सामने है ये फंक्शनल है? ये पार्लियामेंट तो हमारी नज़र में रिडंडेंट हो गई है। पार्लियामेंट के देखिए, पार्लियामेंट की हैसियत ही खो चुकी है और इस वक्त जो मांग तांग के ये जो चूचू का मुरब्बा इकट्ठा है, इसे आप पार्लियामेंट कहते हैं? नहीं,
جو لیڈر دی اپوزیشن جس طریقے سے مسلط کیا گیا بنایا گیا ہے اس کو قائد حزب اختلاف کہتے ہیں. یہ پارلیمنٹ نہیں, اب یہ قوم کے ساتھ مذاق ہے. تھینک یو. آپ نے تجویز مسترد کرتے ہیں سر؟ کریکشن کر دوں, مسترد نہیں میں نے کہا تھا, میں نے اس کا کوئی اور جواب دیا تو وہ اچھا غور کر رہے ہیں لفظ مسترد اس پہ غور کریں گے.